ሰላም የጤና ፒዲያ ሲኦሲ ትሬኒንግ ሴንተር ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንደሚታወቀው ሲኦሲ ለሲኦሲ ኤግዛም ለአፕካሚንግ ሲኦሲ ኤግዛም ትሬን እያደረግን እንገኛለን። በሁሉም ዲፓርትመንት ትሬን እያደረግን እንገኛለን። ኤግዛም ቤዝድ የሆኑ ትሬኒንጎችን አዘጋጅተን እየሰጠን እንገኛለን። የጤና ፒዲያ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ይህን ቪዲዮ ስትጀምሩ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትጀምሩ እንዲሁም ይህ ቪዲዮ ለብዙዎች እንዲደርስ ሼር፣ ላይክ በማድረግ እንድትተባበሩን በትህትና ጠይቃለሁ። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የተወሰኑ ኔፍሮሎጂ ኩዌስችንስ ነው ይዤ የመጣሁት። እስቲ አንዳንድ ጥያቄዎችን ዲስከስ እናደርጋለን። ሶ ዘ ፈርስት ኩዌስችን ኢዝ ዲስ ኢዝ ፎር ፕራክቲካሊ ፎር ነርሲንግ ሶ you are collecting a urine sample on a patient who is experiencing proteinuria due to nephrotic syndrome. As a nurse, you know the urine will appear dash. So patient has proteinuria and specifically nephrotic syndrome diagnosis already ተሰጥቶናል። የፔሸንቱ ዩሪን ምን ይመስላል ነው? Could it be tea colored, orange and fruity, dark and foamy or straw colored ነው የሚሆነው? ሶ ከዚህ ውስጥ መልሱ የሚሆነው ክሊርሊ ዳርክ ኤንድ ፎሚ ነው። ለምን የሚለውን ዲቴይል ቲፖች ሰጥቻችሁ እኒ እስቲ። ሶ ኔፍሮቲክ ሲንድረም ኢዝ ካራክተራይዝድ ባይ ማሲቭ ፕሮቲኑሪያ። ሶ ግልጽ ነው፣ ጥያቄውም ላይ ነግሮናል። ፔሸንት ሃዝ ፕሮቲኑሪያ ዲው ቱ ኔፍሮቲክ ሲንድረም ብሎናል። ቤዚካሊ ዲያግኖሲሱም ዴፊኔሽኑም ተሰጥቶናል። ኔፍሮቲክ ሲንድረም ሃዝ ሃይ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ፕሮቲን ስላለው ማለት ነው። በማሲቭ ፕሮቲን ዩሪያ ነው የሚታወቀው ኔፍሮቲክ ሲንድሮም፣ እሱ በግልጽ ተነሶ በት ሃው ደስ ፕሮቲን ማሲቭ ፕሮቲን አፒርስ ኢን ዩሪን ነው ጥያቄው። ሶ ዩዥሊ ኢፍ a patient has a proteinuria the urine will become foamy. This is because of the excessive urine, again due to the excessive protein and due to high concentration of protein, and it will appear dark. So whenever you are asked about proteinuria in nephrotic patient, the color of the urine is foamy and dark. But it's better to know የቀሩትን ምርጫዎች ላይ ያሉትን ነገሮች ቲ ከለርድ ዩሪን ምንድነው፣ ኦሬንጅ ኤንድ ፍሩቲ with the straw colored ቢሆን ምንድነው? So normal urine will appear straw colored. So always remember normal urine or in healthy person the urine appears straw colored. otherwise ሌላ ፓቶሎጂ አለው ማለት ለምሳሌ ቲ ከለርድ ኦር usually ኮካ ኮላ ከለርድ ብሎም ጥያቄ ላይ ይመጣል። ኮካ ኮላ ከለርድ ኦር ቲ ከለርድ ከሆነ that's because of hematuria. hematuria ማለት hemi means blood, ዩሪያ means urination ሚሽመሽናት ሽንት እንደማለት። ሶ ደምን እንደመሽናት ብላችሁ ሊትራል ትርጉሙን ማየት ይችላል። hematuria so blood in the urine. so if there is a blood in the urine we call that hematuria. so ሄማቹሪያ የሚያመጡ በሽታዎች ደግሞ ዩዥዋሊ እንደ ግሎሜሩሎኔፍራይተስ የተለያዩ አውቶሚዩን በሽታዎች ሊያመጡ ይችላሉ። ኢት ቢኮዝ ኦፍ ሜቢ ዲው ቱ ካንሰር ዜር አር ሎት ኦፍ ፓቶሎጂስ። ከላይኛው ከአናቶሚካሊ ከላይኛው ከኪድኒ ጀምሮ ካሉ እስከ ጫፍ ድረስ ባሉ ፓቶሎጂዎች በተለያየ ምክንያት ሊመጣ ይችላል። but that's not the point. the question is clinically እንደዚህ አይነት ከለር ካያችሁ ግሎሜሩሎኔፍራይተስ ፓቶሎጂው ሌላ ነው። ሶ foamy bloody dark ከሆነ that's because of protein. if it's tea colored ወይም ደግሞ ኮካ ኮላ colored that's because of hematuria, blood in the urine አለ ማለት ነው። ኦሬንጅ የሚሆንበት ኬዝ አለ። ኦሬንጅ ዩዥሊ የሚሆነው it's because of bilirubin ወይም ደግሞ dehydration. bilirubin is a metabolite ልክ ሬድ ብለድ ሴል ብሬክ ዳውን አድርጎ መጨረሻ ላይ የሚቀር ሜታቦላይት ነው። ሶ ብጫ የመምሰል ባህሪ ኦሬንጅ የመምሰል ባህሪ ሊኖረው ይችላል ሽንት። and this could happen due to AKI ላይ severe dehydration 3-4 ቀን ውሃ ካልጠጣ ፔሸንት ወይም ደግሞ due to fever or በተለያየ ምክንያት ዲሃይድሬት ካደረገ acute kidney injury develop ያደርጋል። በዛ አማካኝነት the urine may look like an orange. so remember the normal urine color is straw color. if it's foamy that's because of protein. remember pathology scientific እንትኑን ኤክሰስ ሜዳውን ተውት። but remember if it's foamy that's because of protein. if it's tea colored or Coca-Cola colored that's because of hematuria or blood in the urine. if it's orange that's because of the presence of bilirubin or patient is having some kind of dehydration. so
ክሊኒካሊ ይሄን ስለ ዩሪን ስናወራ ከለሮችን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። ያ ከለር ፎሚ ለምን ሆነ፣ ዳርክ ለምን ሆነ፣ ቲ ከለር ለምን ሆነ፣ ኦሬንጅ ከለር ለምን ሆነ የሚለው መመለስ መቻል አለብን። The other question is the patient with CKD has low erythropoietin level. The patient is at risk for አሁን እዚህ ጋር ሳይንሱን አልጠየቀንም፣ ኦልሬዲ ኤክስፕሌን አድርጎልናል። because patient with CKD erythropoietin deficiency ገጥማቸዋል። ስለዚህ ክሮኒክ ኪድኒ ዲዚዝ ያላቸው ፔሸንቶች እየተማርን ነው የምንሄደው። ኢሪትሮፖይቲን ዴፊሽንሲ ይገጥማቸው ኤሪትሮፖይቲናቸው ሎ ነው እያለ ነው። ግን አሁን የኤሪትሮፖይቲን ሎ መሆን ምን በሽታ ያመጣል? ሃይፐርካሊሚያ ነው ወይ አኒሚያ፣ ብለድ ክሎትስ ኦር ሃይፐርካሊሚያ? ዘ አንሰር ኢዝ አኒሚያ። ሌትስ ብሬክ ዳውን ዚስ። Erythropoietin is a hormone that's produced by the kidney that stimulates red cell production in the bone marrow. So የቀይ ደም ሴል ምርት ላይ የቀይ ደም ሴል ምርትን ስቲሙሌት ለማድረግ ለመቀስቀስ ከሚጠቅሙ ሆርሞኖች መካከል ዋነኛው ኤሪትሮፖይቲን ነው። ሶ ኤሪትሮፖይቲን ቀነሰ ማለት እነዚህ ቀይ ደም ሴሎች እንዲመረቱ የሚያነቃቃቸው ወይም ደግሞ ሲግናል የሚሰጣቸው ስለሌለ ቀይ የደም ሴል መመረት ይቀንሳል። ቀይ የደም ሴል መመረት ከቀነሰ ደግሞ በደም ውስጥ ያለ ቀይ የደም ሴል ይቀንሳል which that's anemia. so anemia ማለት red blood cell low red blood cell አይደል low hemoglobin level in the blood stream ነው። so anemia ይገጥመዋል ያ ፔሸንት ማለት ነው። so erythropoietin is synthesized or የሚመረተው ይሄኛው ሆርሞን ኪድኒ ውስጥ ነው። ኪድኒ ከታመመች ይሄ ነገር መመረት ያቆማል። ኦልሬዲ ነግሮናል ጥያቄው ላይ አዚ ሲ the patient has CKD has a low erythropoietin level ነግሮናል። CKD ስላለው ኤሪትሮፖይቲኑ መመረት አቆሟል። ስለዚህ ኤሪትሮፖይቲኑን ደግሞ ፈንክሽኑን ዲስከስ አደረግን። ስቲሙሌት ማድረግ ነው። የት መቅኔ ውስጥ ወይ ቦን ማሮ ውስጥ በመሄድ ሬድ ብለድ ሴል ፕሮዳክሽን ወይም ደግሞ ቀይ ደም ሴል ምርትን ያነቃቃ እንዲመረት ሲግናል ያደርጋል። ይሄ ነገር የለም ማለት ሲግናል አይደረግም። በደም ውስጥ ያለ የሬድ ብለድ ሴል መጠን ይቀንሳል። so patient will have anemia. of course ፔሸንት ሌሎች ምርጫዎች ውስጥ ያሉት ነገሮችም ዳይሬክትሊ ከኤሪትሮፖይቲን ጋር ባይሆን የሚገናኙት ሲኬዲ ያለው ፔሸንት ሊጋ ሃይፐርካልሲሚያ that's more related to CKD mineral bone disease ጋር ነው እንጂ ከኤሪትሮፖይቲን ፕሮዳክሽን ጋር ስላልሆነ ነው እንጂ of course it will happen. blood clots may happen but that's not directly related to erythropoietin. in CKD hyperkalemia it could happen. አንዱም ሳይንሱ ሃይፐርካሌሚያ ዴቨሎፕ ያደርጋሉ ፔሸንቶቻችን CKD ፔሸንቶቻችን but it's not related to erythropoietin. so ስለ erythropoietin ነው ጥያቄው ቤዚካሊ። so erythropoietin ስታስቡ ኩላሊት ውስጥ የሚመረት ሆርሞን ቀይ ደም ሴልን በመቅኔው ስቲሙሌት የሚያደርግ ነው። እሱ የለም ማለት የቀይ ደም ሴል ምርት ይቀንሳል። the third question is the patient has stage 4 chronic kidney disease asks what type of diet they should follow. this is for typically ብዙ ጊዜ የሚጠየቅ ነው። ፕራክቲካሊ የሚጠየቅ ጥያቄ ነው። ሲኬዲ ያለው ፔሸንት ምን ልብላ ብሎ ዲስቻርጅ ሲደረግ ወይዛ ሆኖ ወይ ፋሚሊ ሊጠይቃችሁ ይችላል። so that's why practical question ስለሆነ ነው ሲኦሲ ላይ ተደጋግሞ የሚመጣው። you explain the patient should follow a low protein low sodium low potassium high phosphate diet, high protein low sodium low potassium high phosphate diet, C low protein high sodium high potassium high phosphate diet, D low protein low sodium low potassium low phosphate diet. the answer is D. ለምን እንደሆነና እንዴት መያዝ እንዳለባችሁ መንገራችሁ። so stage 4 basically means the GFR is between 50 and 29 milliliter per minute. so all we have to do is slow the progression of kidney damage and we have to prevent complications. so ያን ለማድረግ አንደኛው dietary modification or dietary recommendation መሰጠት አለበት። so remember all low ሁሉንም ፕሮቲንም ሎ በርደን ለመቀነስ nitrogenous waste ሪሙቭ የሚደረገው በኩላሊት ነው። ሶ ፕሮቲን ናይትሮጂነስ ዌስት ስላለው ሜታቦሊዝሙ ላይ ያ ደግሞ የሚወገደው በኪድኒ ስለሆነ ኪድኒ ስራ ስለሚበዛባት ኦልሬዲ ዳሜጅድ የሆነ ስቴጅ 4 ኪድኒ ስቴጅ 4 ሲኬዲ ፔሸንት ላይ በተቻለ መጠን የፕሮቲን መጠንን መቀነስ ያስፈልጋል። ሶዲየምን መቀነስ ያስፈልጋል። ሶዲየም መቀነስ ያስፈልገበት ምክንያት
አንዱ ለኪድኒ ዲዚዝ ሪስክ ሃይፐርቴንሽን ስለሆነ ሃይፐርቴንሽን ኮንትሮል ማድረግ ፍሉድ ሪቴንሽን ሃይፐርቴንሽን ኮንትሮል ማድረግ ስላለበት፣ ሌላኛው ፖታሲየም ኮንቴይኒንግ ፉድም መቀነስ አለበት። ለምን ሲኬዲ ላይ ሃይፐርካሊሚያ ኤግዚስቲንግ ሃይፐርካሊሚያ ይኖራል። ሶ ሃይ ፖታሲየም ምግብ ለዚህ ፔሸንት መስጠት ማለት ማባባስ ነው ሃይፐርካሊሚያውን። ሶ ቤተር ቱ ሪዲዩስ potassium containing foods. And again, phosphate. Hyperphosphatemia is also related to CKD. So already existing hyperphosphatemia ላለው ፔሸንት high phosphate containing foods መስጠት ማለት ማባባስ ስለሆነ በተቻለ መጠን መቀነስ ያስፈልጋል። So all low, but the exception here is calcium. Calcium low is bad, high is bad. Remember, calcium ላይ ሲያንስም it's bad, ሲበዛም it's bad. So regulate መደረግ አለበት calcium containing food ላይ. Otherwise, when it comes to protein, sodium, potassium and phosphate, all low, remember. So ይህን ሁሉ የምናደርገው ፈርዘር ኪድኒ ዳሜጅ እንዳይኖር ሌላ ኮምፕሊኬሽን እንዳያመጣ ይህንን ዲያተሪ ሞዲፊኬሽን ማድረግ ስለሚያስፈልግ ኦል ሎው ፕሮቲን ሶዲየም ፖታሲየም ፎስፌት ማድረግ ያስፈልጋል። The other question is the kidneys are responsible for performing all of the following function except. So what are the functions of kidney? Pathophysiology በደንብ ማንበብ ያስፈልጋል። Simply function, physiology በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። ምንድን ነው ኪድኒ ፈንክሽን የሚለውን በማወቅ ይሄን መመለስ ይቻላል። So activating vitamin D, yes. Secreting renin, yes. Secreting erythropoietin, we talked about it. Hormone erythropoietin, which is responsible for the stimulation of red cell in the bone marrow. It is produced in the kidneys. Maintaining cortisol production, no. Cortisol production is produced adrenaline gland ላይ ነው የሚመረተው ኪድኒ ላይ አይደለም። ብዙ ጊዜ adrenaline gland እና ኪድኒ ብዙ ሰው አንድ አድርጎ አናቶሚካሊ ፕሮክሲማል ነው ለኪድኒ በት ኖት የፓርት ኦፍ ኪድኒ አይደለም፣ ራሱን የቻለ ግላንድ ነው። እዛ ነው ኮርቲሶል ፕሮዲውስ የሚደረገው። ሶ kidneys convert calcidiol to calcitriol, which is active form of vitamin D. So that's why they are in activating vitamin D role አላቸው። They regulate blood pressure through RAS system በመጠቀም blood pressure control ያደርጋሉ። That's very important. The other thing is secreting erythropoietin. So we talked about it. Red cell production in the bone marrow is stimulated because of the hormone that is produced in the kidney. But cortisol production is produced by adrenaline cortex, not by the kidneys. Kidneys, they don't have any role in the production of cortisol synthesis. The other question is, a patient with stage 5 CKD is experiencing extreme pruritus and has several areas of crystallized white deposit in the skin. As a nurse, you know this is due to excessive amount of what substance found in the blood. So stage 5 CKD is the first clue. Stage 5 CKD ነው ፔሸንቱ ያሳክከዋል and then there are white crystals እብጥ ያሉ ነጫጭ ክሪስታሎች ፎርም አድርገዋል። Is it because of accumulation of calcium? Is it because of accumulation of urea or phosphate or erythropoietin ነው የሚለን? The answer is urea. ኤሪትሮፖይቲን ሩል አውት እናደርገዋል። ስለ ሌሎቹ ግን እናወራ። ሶ in the end stage of renal disease, uremic frost ወይም ደግሞ accumulation and crystallization of urea in the skin surface happen ያደርጋል። ሶ ልክ እዛ ስኪን ውስጥ ቶክሲን ዴቨሎፕ ስለሚያደርግ ከስኪን ስር አንደር ደ ስኪን ማሳከክ፣ ሰቪር የሆነ ኢቺንግ ፕሩራይተስ ፎርም ማድረግ ይጀምራል። ሶ ዲዩ ቱ ዛት ኢቺንጉ ብቻ አይደለም ዩሪያ እንድንል የሚያደርገን ኢቺንግ ፕላስ ፎርሜሽን ኦፍ ዋይት ክረስት ኦር ደግሞ ክሪስታላይዝ ማድረጉ ነው እንጂ አኩሙሌሽን ኦፍ ካልሽየም ኦፍ ኮርስ ፕሩራይትስ ያመጣል በት they don't have crystals. Phosphate of course they contribute in itching but deposit ወይም ደግሞ ክሪስታልስ የላቸውም። erythropoietin is not related to any of the skin change. So remember የሰራናቸው ጥያቄዎች ፎከስ ሲኦሲ ፎከስድ ናቸው። ስትሰሩ በጣም ሲምፕል በሆነ ትሪክ የሚሰሩ ጥያቄዎች ናቸው። አብዛኞቹ ጥያቄዎች ክሊኒካሊ እንደዚህ ሞር ፕራክቲካሊ ስለሚጠቅሙ እነዚህን ጥያቄዎች
ክሪቲካሊ መስራት ያስፈልጋል። ሶ ዚስ አር የዛሬ ያዝናቸው ለሬናል ያዝናቸው ቪዲዮዎች ናቸው። ሶ ዶንት ፎርጌት ቱ ሰብስክራይብ ላይክ ኤንድ ሼር and also comment on this video በአካልም ሆነ በኦንላይን ሲኦሲ እና ኤግዚት ኤግዛም መሰልጠን ብትፈልጉ ተማሪዎች ከታች ባስቀመጥንላችሁ ስልክ እየደወላችሁ ሬጂስተር ማድረግ ትችላላችሁ። ኦንጎይንግ የሆነ ሬጂስትሬሽን እና ኦንጎይንግ የሆነ ስልጠና አለን። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ለላውኛ መተን ታብታብ አርጎ እንበል ታብታብ አንልም። እኛ እንግዲህ ጥሩ ነገሮች እናመጣለን ወደ እናንተ ማለት ነው። ግን አሁንም በድጋሚችን ላይክ ያርጉ። ምንም አይቆጥርም እኮ ይኖራል። የሚኖር ህይወት ነው። ይኖራል። ላይክ በማድረግ ይኖራል። ስለዚህ ላይክ ያርጉ፣ ሼር ያርጉ። ይመቻችሁ። A newly recruited staff member wants to know what the organization expects him to perform. Which of the following can provide this information? ስለዚህ አዲሱ ተቀጣሪ ዶክተር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ነርስ ሊሆን ይችላል ኦር ፋርማሲስት ኦር ፐብሊክ ሄልዝ ኦፊሰር ሊሆን ይችላል። ተቀጥሯል። የሆነ ከተቀጠረ በኋላ ኦርጋናይዜሽኑ ከሱ ምን እንደሚጠብቅ የሚነግረው ኢንፎርሜሽን ለሱ ሊሰጠው የሚችል ኢንፎርሜሽን ምን አይነት ነው? ኦኬ ኦርጋናይዜሽኑ ከሱ ምን እንደሚጠብቅ ለምሳሌ አንድ ፋርማሲስት ሄዶ ሲቀጠር የፋርማሲስት ሆስፒታሉ ከሱ ምን እንደሚጠብቅ የሚያስረዳ ዶክመንት which of the following can provide this information? የትኛው ኢንፎርሜሽን ነው ፕሮቫይድ የሚያደርግለት? ኤ ናሽናል ስታንዳርድ፣ ቢ ጆብ ዲስክሪፕሽን፣ ሲ ናሽናል ጋይድላይን፣ ዲ ሆስፒታል ፕሮቶኮል። አሁን ጥያቄያችሁ ላይ ሌላ ጥያቄ ላይ ናሽናል ጋይድላይን በሌላ ሁኔታ መጥቷል፣ በሌላ ጥያቄ መጥቷል። ኦኬ ስለዚህ ምርጫዎቹን በደንብ ማየት አለባችሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሆስፒታሉ ወይም ደግሞ ኦርጋናይዜሽኑ ከሱ ምን እንደሚጠብቅ የሚያስረዳ ዶክመንት የትኛው ነው? ኤ ናሽናል ስታንዳርድ፣ ቢ ጆብ ዲስክሪፕሽን፣ ሲ ናሽናል ጋይድላይን፣ ዲ ሆስፒታል ፕሮቶኮል። ስለዚህ መልሳችን ጆብ ዲስክሪፕሽን ነው ማለት ጆብ ዲስክሪፕሽን። ስለዚህ ጆብ ዲስክሪፕሽን ስንል ሪትን ዶክመንት ነው። ኦኬ የተጻፈ ዶክመንት ነው ወይም ደግሞ በወረቀት የሚሰጣችሁ ነው። ያን ወረቀት ውስጥ ምን አለ? ስለምትሰሩት ስራ ግዴታችሁ ኦኬ ዲዩቲ ሪስፖንሲቢሊቲ ምን አይነት ስኪል ሪኳየር እንደሚያደርጉ ከናንተ እንደሚፈልጉ ስኮፕ ኦፍ ፕራክቲሳችሁን ኦኬ በዛ ፖዚሽን ላይ ምን መስራት እንዳለባችሁ የሚገልጽ ሀተታ ያለው እያንዳንዱን ግዴታችሁና መብታችሁን ኦኬ ሪስፖንሲቢሊታችሁን የሚገልጽ ሪትን ዶክመንት ጆብ ዲስክሪፕሽን እንለዋለን። the answer is B. ኦኬ ሌሎችን ሲኦሲ ቲፕስ ላይ እናያቸዋለን። ጤና ፒታ ኤግዛም ቲፕስ ጆብ ዲስክሪፕሽን ቴልስ a new staff member አዲስ ለተቀጣሪው ስለ ዲዩቲው የሚያስረዳ እንዲሁም ደግሞ ኦርጋናይዜሽኑ ከሱ ምን እንደሚጠብቅ የሚነግረው ዶክመንት ጆብ ዲስክሪፕሽን እንለዋለን። ኦኬ ሌላው ናሽናል ስታንዳርድ ብሔራዊ መስፈርት ናሽናል ስታንዳርድ። ስለዚህ ናሽናል ነው ኳሊቲ ሩል ፎር ሆስፒታል ኦኬ ናሽናል ስታንዳርድ እንለዋለን። ወይም ደግሞ አንድ አይነት የሆነ መደበኛ ደንብ ማለት ነው። አንድ አይነት የሆነ ብሔራዊ አንድ አይነት የሆነ መደበኛ ደንብ ማለት ነው ናሽናል ስታንዳርድ። ኦኬ ለምሳሌ ናሽናል ኢንፌክሽን ፕሪቬንሽን ስታንዳርድ ሊሆን ይችላል። ኦኬ ኢንፌክሽን ኮንትሮል ስታንዳርድ ኦኬ ናሽናል ነው። ኦኬ ናሽናል ላብ ኳሊቲ ስታንዳርድ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ናሽናል ስታንዳርድ ወይም ደግሞ አንድ አይነት የሆነ መደበኛ ደንብ ወይም ደግሞ መስፈርት ናሽናል ስታንዳርድ እንለዋለን ማለት ነው። ናሽናል ጋይድላይን ብሔራዊ መምሪያ ማለት ነው። ኦኬ ብሔራዊ ናሽናል ነው ብሔራዊ
ናሽናል ጋይድላይን ሃው ቱ ትሪት ዲዚዝ ናሽናል ጋይድላይንስ ለምሳሌ ስለ ኤችአይቪ ከሆነ ኢትዮጵያን ናሽናል ኤችአይቪ ትሪትመንት ጋይድላይን የሚባል ጋይድላይን አለ። እንዲሁም ደግሞ ቱበርኩሎሲስ ጋይድላይን ናሽናል የሆነ ማለት ነው ብሔራዊ። ይሄ ከሆስፒታል ወደ ሆስፒታል አይለያየም። ኦኬ ለምሳሌ ጥቁር አንበሳ ያለውና ጳውሎስ ያለው የቱበርኩሎሲስ ጋይድላይን ወይም ደግሞ የኤችአይቪ ጋይድላይን ዘሴም ነው። ብሔራዊ ስላል ነው ናሽናል ጋይድላይን ነው። ኦኬ ስለዚህ ናሽናል ጋይድላይንስ ኤግዛምፕል ቱበርኩሎሲስ ጋይድላይንስ ይኖራል። ቀደም እንዳልኳችሁ ኢትዮጵያን ናሽናል ኤችአይቪ ትሪትመንት ጋይድላይን አለ መጽሐፍ ራሱ የቻለ ይሄን ይመስላል ማለት ናሽናል ጋይድላይንስ። ሌላኛው ኤግዛም ቲፕ ሆስፒታል ፕሮቶኮል። ሆስፒታል ፕሮቶኮል ማለት ኦፊሻል የሆነ ፕሮሲጀር አለው። ኦኬ ስለሆነ ነገር ኦፊሻል የሆነ ፕሮሲጀር ወይም ደግሞ ኮሌክሽንስ ኦፍ ሩል አለው። በዛ መሰረት ነው ሆስፒታል ፕሮቶኮል ስንል ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ከሆስፒታል ወደ ሆስፒታል ወይም ደግሞ ከአንድ ሆስፒታል የጳውሎስና የካቲት ሆስፒታል ስለሆነ ፕሮሲጀር ለምሳሌ ስለ ማኔጅመንት ኦፍ ሴፕሲስ ሊለያይ ይችላል። ኦኬ ማኔጅመንት ኦፍ ሴፕሲስ ሊሆን ይችላል። ማኔጅመንት ኦፍ ኤኒ ዲዚዝ ሊለያይ ይችላል። ሆስፒታል ፕሮቶኮል እንለዋለን። ሆስፒታል ፕሮቶኮል ይሄ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ፕራክቲስ ይፈልጋል። ኦኬ ስለዚህ ጤናፒዲያ ኤግዛም ቲፕስ ለዚህ ጥያቄ ይሄን። ኦኬ ቀጣይ ጥያቄ a major earthquake has occurred. Local gas lines and water pipes are breaking with resulting fires and flooding in collapsed building. Multiple victims arrive at the triage area. Which client should the nurse care for first? ይሄ አሁን የሊደርሺፕ ጥያቄ ነው። ኦኬ ዛሬ አሁን የምናያቸው ኤግዚት ኤግዛም ላይ ፎከስ ያደረጉ ኤሪያዎች ናቸው። እነዚህም ኢፒዲሞሎጂ፣ ባዮስታቲክስ፣ ሄልዚቲክስ ኦኬ ሪሰርች፣ ሊደርሺፕ። ይሄ አሁን የሊደርሺፕ ጥያቄ ነው። ሊደርሺፕ ሜጀር የሆነ አርዝኩዊክ ወይም ደግሞ የመሬት መንቀጥቀጥ ተከስቶ ነበር የሆነ ኤሪያ ላይ። ኦኬ ሎካል ጋዝ ላይን ኤንድ ዋተር ፓይፕስ አር ብሬኪንግ ዊዝ ሪዛልቲንግ ፋየር ኤንድ ፍሎዲንግ ኢን ኮላፕስድ ቢልዲንግ። ኦኬ ብዙ አደጋ ደርሰዋል። መልቲፕል ቪክቲሞች አደጋ የደረሰባቸው ሰዎች ወደ የሆነ ሆስፒታል ትሪያጅ ኤሪያ መጥተዋል እያላቸው ነው። ከነዚህ ከአራቱ ከመጡ ሰዎች ውስጥ የትኛው ፕራዮሪቲ ትሰጣላችሁ? which client should the nurse care for first? A client with charred leathery skin over entire back, chest and leg. B client with cool skin shivering from sitting in water until rescued. C client with diabetes who was unable to take prescribed insulin today. D client with high pitched crowing inspiratory respiration. Okay አክሲደንት ወይም ደግሞ አደጋ በአደጋ የተጎዱ ሰዎች ሆስፒታል ውስጥ መጡ፣ ትሪያጅ ኤሪያ መጡ። ከነዚህ ሰዎች የትኛው መጀመሪያ ማከም ኬር መስጠት አለባቸው ይላል። ይሄ ፕራዮሪቲ ጥያቄ ነው። አንድ ሁለት ደግሞ ሊደርሺፕ ነው እና ትሪያጅ። ኦኬ ሶ ክሊያንት ኤ ላይ ስናይ ክሊያንት ዊዝ ቼርድ ሌዘሪ ስኪን ኦቨር ኢንታየር ባክ ቸስት ኤንድ ሌግ። ቼርድ ሲል ኔክሮታይዝ ሆነዋል። ኦኬ የእሳት ቃጠሎ ወይም ደግሞ በርኑ ያመጣው። ቼርድ ሲል የሆነ ብላክንድ የሆነ ኔክሮሲስ ፈጥሯል። ዲቱብ ደበር ነው ማለት ነው። ኔክሮሲስ ፈጥሯል። ቼርድ ስኪን ኦቨር ኢንታየር ባክ። ኦኬ ኢንታየር ባክ ስንል
አፕሮክሲሜትሊ 18% ኦፍ ቶታል ቦዲ ሰርፌስ ኤሪያ ተቃጥሏል ማለት ነው። ኦኬ ኤንድ ቸስት ስንት ይዛል? ቸስት 18%። ኦኬ 36 ኤንድ ኢንታየር ሌግ ስንል ራይት አንትሪየር ኤንድ ፖስተሪየር ሌፍት አንትሪየር ኤንድ ፖስተሪየር። ስለዚህ 18 ይዛሉ ማለት ነው። ስለዚህ 72 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ቶታል ቦዲ ሰርፌስ ኤሪያው ስንት ነው? 72% ነው። ይሄ ፔሸንት የመጀመሪያው ፔሸንት ኤ ላይ ያለው። ስለዚህ ይሄ ፔሸንት ቼርድ ይላቸዋል። ክሊያንት ዊዝ ቼርድ ይላል። ቼርድ ስንል ኔክሮሲስ ፈጥሯል። ኦኬ ብላክንድ ሆነዋል ስኪኑ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ደርሶበታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፔሸንት አንድ ቶታል ቦዲ ሰርፌስ ኤሪያው 72% ነው። ትሪያጅ በምናደርግበት ሰዓት ከ60% ቶታል ቦዲ ሰርፌስ ኤሪያው ከ60% በላይ ከሆነ እነዚህ ኤክስፔክታንት ላይ ነው የምናስቀምጣቸው። ለነዚህ ኬር ቅድሚያ አንሰጥም፣ ምክንያቱም ኦልሞስት ዴድ ናቸው። ኦኬ ከሌሎች ጋር ስናነጻጽር ኦልሞስት ዴድ ወይም ደግሞ ክሪቲካል ናቸው። ኦልሞስት በቃ የሞቱ ብለን ነው የምንወስዳቸው። ለነዚህ ኬር ከምንሰጥ ሌሎች አሉ የምናስቀድማቸው አደጋው ላይ ያሉ። ሶ ጄኔራል ሩል ምንድነው? በርኑ ከ60% በላይ ከሆነ ኤክስፔክታንት ነው። ብላክ ላይ ነው የምናስቀምጠው። ትሪያጅ ላይ ብላክ ኮድ ላይ ነው የምናስቀምጠው። ስለዚህ ፉል ስኪን ቲክነስ ሆኖ እንዲሁም ደግሞ ቶታል ቦዲ ሰርፌስ ኤሪያው ከ60% በላይ ከሆነ ኤክስፔክታንት ላይ እናስቀምጠዋለን። ሶ ሌሎቹን እናስቀድማለን፣ ምክንያቱም ኦልሞስት ዴድ ነው። ኦኬ ኤክስፔክታንት ላይ እናስቀምጠዋለን። ስለዚህ ኤ አይሆንም መልሱ። ኦኬ የትኛውን እናስቀድም? ቢ ክሊያንት ዊዝ ኩል ስኪን ሺቨሪንግ ፍሮም ሲቲንግ ኢን ዋተር አንቲል ስኪውድ። ይሄ ያው ምናልባት ሃይፖተርሚያ እንትን እንድናደርግ እንችላለን እንጂ ብዙም ኮንሰርን አይደለም። ነን አርጀንት ነው። ነን አርጀንት። ሲ ክሊያንት ዊዝ ዲያቤቲስ ሁ ዋዝ አንኤብል ቱ ቴክ ፕሪስክራይብድ ኢንሱሊን ቱዴይ። ይሄም ፊዚዮሎጂካል የሆነ እንትን ነው ያለው። ኦኬ እንትን አልወሰደም ሜዲኬሽን ዛሬ። ሶ ምናልባት ምን እንጠብቃለን? ዲያቤቲስ ሜላይተስ ፔሸንት ኢንሱሊን አልወሰደም፣ ሃይፐርግላይሲሚያ ይኖራል ወይም ደግሞ ሪባውንድ ከዚህ ቀደም ኮንሲስተንትሊ እየወሰደ ከሆነ ምናልባት ሪባውንድ የሆነ ሃይፖግላይሲሚያ ሊመጣ ይችላል። ኦኬ ሶ ይህን እንትን አንለው። ሲም ነን አርጀንት ነው። ዲ ክሊያንት ዊዝ ሃይ ፒችድ ኦኬ ሃይ ፒችድ ክሮዊንግ ኢንስፓራቶሪ ሪስፓሬሽን። ስለዚህ ምንድን ነው ይሄ? አፐር ኤርዌይ ኦብስትራክሽን። አፐር ኤርዌይ ኦብስትራክሽን ስትራይደር፣ ስለ ስትራይደር እያወራን ነው። አፐር ኤርዌይ ኦብስትራክሽን ኢንስፓራቶሪ ሪስፓሬሽን ማለት ኦኬ። ስለዚህ መልሳችን ማስቀደም ያለብን በኤቢሲዲ ሜተድ ኤርዌይ ነው። ኤርዌይ ኦኬ። ስለዚህ መልሳችን ዲ ነው ማለት ነው። አፐር ኤርዌይ ሪስፓራቶሪ ወይም ደግሞ አፐር ኤርዌይ ኦብስትራክሽን ቅድሚያ እንሰጣለን ማለት ነው። ኢንስፓራቶሪ ሪስፓሬሽን አለው ስንል ሃይ ፒችድ ኢንስፓራቶሪ ሪስፓሬሽን ስንል አፐር ኤርዌይ ምን ሆነዋል? ብሎክድ ሆነዋል፣ ኦብስትራክት ሆነዋል። ስለዚህ ኤርዌይ ፈርስት ኦኬ፣ ሪስፓራቶሪ ፈርስት። ጤናፒዲያ ኤግዛም ቲፕስ ስትራይደር ኤርዌይ ኦብስትራክሽን። ስለዚህ ኢሚዲየት የሆነ ትሪትመንት ይፈልጋሉ እነዚህ ኦኬ፣ ኢሚዲየት የሆነ ትሪትመንት ይፈልጋል። ስለዚህ ኤርዌይ ኤልዌይስ ከም ፈርስት ኤ፣ ከዛ ብሪዚንግ፣ ከዛ ሰርኩሌሽን፣ ከዛ ዲስኤቢሊቲ፣ ከዛ ኤክስፖዠር እያለን እንቀጥላለን ማለት ነው። ኦኬ ኤቢሲ እና ይሄን ሜተድ መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው። ዲዛስተር ትሪያጅ ላይ እነዚህ ከለሮች አሉ፣ ከለር ኮድድ ታጎች አሉ። አንደኛው ኢመርጀንት ነው፣ ሁለተኛው አርጀንት ነው፣ ሶስተኛው ነን አርጀንት ነው። ኦኬ ኢመርጀንት ስንል
life threatening injuries with high probability for survival if immediate treatment is received life threatening ነው ኬዙ ግን ደግሞ ትሪትመንት በመንሰጣቸው ሰዓት ቶሎ የሚመለሱ ከሆነ ኦኬ ትሪት ካረግናቸው በኋላ ሰርቫይቫል ሬታቸው ሃይ ሚሆን ከሆነ ኢመርጀንት እንለዋለን ግን ምንድነው ላይፍ ትሪትኒንግ ኬዝ ነው ላይፍ ትሪትኒንግ ኢንጁሪ ነው ኤግዛምፕል ሾክ በተለይም ደግሞ አናፍላክቲክ ሾክ ኦኬ ሴፕቲክ ሾክ ሊሆን ይችላል ሃይፖቮሊሚክ ሾክ ሌሎችም ኦኬ ስለዚህ ሾክ ሌላ ኮምፕሮማይዝድ ኤርዌይ ያሁን የኛ ኬዝ ኮምፕሮማይዝድ ኤርዌይ በተለይም ደግሞ አፐር ኤርዌይ ኦብስትራክሽን ኦኬ ኤኒ አፐር ኤርዌይ ኦብስትራክሽን ፈርስት ፕራዮሪቲ እንሰጣለን አንስቴብል ውንድ ኦኬ በተለይም ደግሞ ወንዱ ሪስፓራቶሪ አካባቢ ከሆነ ኦኬ እንደ ፍራክቸር ነገር ካለው ኦኬ ሲቪየር ፍራክቸር ካለው ብዙ ጊዜ ኦፕን ውንድ ከሆነ ምናልባት ወደ ኢመርጀንት ማጠጋጋት እንችላለን ኦኬ እንደ እንትኑ ነው ሌላው ቸስት ትራውማ ኦኬ ቸስት ትራውማ ኤኒ ብለንት ካለ ወይም ደግሞ ኤኒ ትራውማ ካለ አክሲደንት ካለ ቸስት አካባቢ ብዙ ጊዜ ትሪያጅ ላይ ምን አይነት ሰዎች ናቸው የሚመጡት ካር አክሲደንት ደርሶባቸው ወይም ኤኒ አክሲደንት ደርሶባቸው ቸስት አካባቢ ደም ሲፍለቀለቅ ታያላችሁ ስለዚህ ይሄ ለምን ሪስክ ናቸው አንድ ለኒሞትራክስ ኦኬ ለኒሞትራክስ እና ለሄሞትራክስ ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ሾርትነስ ኦፍ ብሪዝ ያመጣሉ ወዲያውኑ ፔሸንቱ ሊያመልጥ ይችላል ማለት ነው ኦኬ አርጀንት ምንለው ደግሞ ሲሪየስ ኢንጁሪ ሪኳየሪንግ ትሪትመንት ዊዝን 30 minutes and 2 hours በዚህ መካከል ሲሪየስ ኢንጁሪ ነው ግን ከ30 ደቂቃና እና 2 ሰዓት በኋላ ትሪትመንት ብንሰጣቸው የሚመለሱ አይነት ማለት ነው ኦኬ ኤግዛምፕል ኦፕን ፍራክቸር ዊዝ ፓልፔብል ዲስታል ፐልስ ኦኬ ኦፕን ፍራክቸር ኖሮ ፓልፔብል የሆነ ዲስታል ፐልስ ካለ ኦኬ ፍራክቸር ኦፕን ነው ግን ደግሞ ዲስታል ፐልሳቸው ፓልፔብል ከሆነ የሚሰማ ከሆነ አርጀንት እንዲሁም ደግሞ ላርጅ ውንድ ካለ አርጀንት እንላቸዋለን ማለት ነው ነን አርጀንት ኢንጁሪ requiring treatment but can wait 2 hours and longer ማለት ነው ኦኬ ከ2 ሰዓት እና ከዛ በላይ የሚቆዩ ከሆነ ነን አርጀንት እንላቸዋለን እነዚህ ደግሞ እነማን ናቸው ኢንፌክሽንስ ኤኒ ኢንፌክሽን ካለ ኦኬ ማይነር በርንስ ኦር ላሰሬሽን ስንል እንደ ቁስል ሆነው ግን ቁስሉ ላይክ ክፍት የሆነ ላሰሬትድ የሆነ ከሆነ ነን አርጀንት እንለዋለን ማለት ነን አርጀንት ኦኬ ላሰሬሽን ሌላ ክሎዝድ ፍራክቸር ስለዚህ ኦፕን ፍራክቸር አርጀንት ላይ ነው ነን ክሎዝድ ፍራክቸር ደግሞ ነን አርጀንት ነው ክሎዝድ ነው ኦኬ ሪስኩ ይቀንሳል ማለት ኤክስፔክታንት እነዚህ ኦልሞስት የሉም የምንላቸው ናቸው አሉ ግን ኤርዌይ ቼክ አርገን ፖዚሽን ቼክ አርገን ኤርዌይን አስተካክለን ምንም አይነት ነገር ካላየን ኦኬ ፐልስ ካላየን ሪስፓራቶሪ ካላየን እነዚህ መጨረሻ ላይ እንያቸው ኦኬ ማትረፍ የምንችለውን መጀመሪያ እናትርፍ ነው ኦኬ ሴፍቲ ፈርስት ነው አሁን ጥያቄም ስትጠየቁ ኤግዚት ኤግዛም ላይ ወይም ደግሞ ሲኦሲ ላይ ሴፍቲ ነው ስለ ሴፍቲ ነው ተጠየቁት ፔሸንቱ ምን ያክል ይሄ ተማሪ ምን ያክል ፔሸንቱን ሴፍ ያደርጋል የሚለውን ነገር ነው አይዲያው የሚጠይቃችሁ ኦኬ ሶ ኤክስፔክታንት ላይ ኤክስቴንሲቭ ኢንጁሪ ዊዝ ፑር ፕሮግኖሲስ ኤክስቴንሲቭ ኢንጁሪ ነው ግን ከምን ጋር ፑር ፕሮግኖሲስ ኦኬ ፕሮግኖሲሱ ፑር ከሆነ ዊክ ከሆነ ምንም አይነት ነገር ብናደርግለት ፕሮግኖሲሱ ሪስፖንስ ሜዲኬሽን ሰጥተነው ሪስፖንስ ማይሰጠን ከሆነ ወይንም ፑር ፕሮግኖሲስ ካለው ይሄ ኤክስፔክታንት ነው ኤክስፔክታንት እነዚህም ፐልስነስለስ ካላቸው ኦኬ ትሪያጅ ላይ መጥተው ወይንም በካራክሲስተን መጥተው ፐልስ ከሌለ ሪስፓራቶሪ ታፒኒክ ከሆኑ ሲቪየር ኒውሮሎጂካል ትራውማ ካለ
ሲቪየር ኒውሮሎጂካል ትራውማ ካለ ፉል ቲክነስ ስኪን ማነው ፉል ቲክነስ በርን ካለ ቀደም ያየ ነው ማለት ኦኬ ከ60% በላይ ከሆነ ቶታል ቦዲ ሰርፌስ ኤሪያው ይሄ ኤክስፔክታንት ነው ብለን እንተዋቸዋለን ማለት ኤክስፔክታንት ናቸው። ስለዚህ እነዛን ካዳን በኋላ ኢመርጀንት እና አርጀንቶችን ካየን በኋላ ምናልባት ካሉ እነሱን ቼክ እናደርጋለን። ኦኬ ሶ መልሳችን ኤርዌይ ኤቢሲዲ። ኦኬ a zonal health department had conducted a survey on supply chain management of anti-tuberculosis drug and asked the drug store man in the health facility near to the zonal department for the pin card utilization information. Which sampling technique should be used? A. Purposive sampling. B. Sequential sampling. C. Convenience sampling method. D. Judgmental sampling method. ስለዚህ እዚህ ጋር ጥያቄው የሚነግረን ምንድነው ሰብጀክቱ ላይ a zonal health department head conducted a survey ኦኬ ኮንዳክት ማድረግ ፈለገ የዞናል ሄልዝ ዲፓርትመንት ሄዱ ማለት ነው። ምን ላይ ቼን ማኔጅመንት ኦፍ አንታይ ቱበርኩሎሲስ ድረጎች ላይ ዳታ ኮሌክት ማድረግ ኦኬ ሳምፕል ኮሌክት ማድረግ ፈለገ and asked the drug store man in the health facility ድረግ ስቶር ማኑ ጠየቀው ኦኬ and asked the drug store man in the health facility near to zonal department በቃ መልሱ እየነገራችሁ ነው። አሁን ለዞናል ዲፓርትመንቱ ቅርብ የሆነ ቦታ ካለው ድረግ ስቶር ማን ሄዶ ምን አረገ ኢንፎርሜሽን ሰበሰበ ኦኬ ኢንፎርሜሽን ሰበሰበ which sampling technique should be used ይላችኋል። የትኛው ሳምፕሊንግ ቴክኒክ ነው የተጠቀመው ይሄ ሪሰርቸር ወይም ደግሞ ይሄ ዲፓርትመንት ሄድ የትኛው አይነት ሳምፕሊንግ ሜተድ ነው? ይሄ ባዮስታቲክ ጥያቄ ነው። ስለዚህ ምናልባት በደንብ አንብባችሁ ከሆነ ፐርፐሲቭ እና ጀጅመንታል አንድ ናቸው። ስለዚህ ይሄ ጥያቄ ይሄ ቹዝ ኮምፓራብል ኦር አላይክ ይባላል። ሶ ፐርፐሲቭ ሳምፕሊንግ ኤንድ ጀጅመንታል ሁለቱም እናስወጣቸዋለን። ፐርፐሲቭ ሳምፕሊንግ ሜተድ ስንል ምን ማለታችን ነው? ሪሰርቸር ወይም ደግሞ ኤክስፐርቱ በራሱ ናውሌጅ ኦኬ እነዚህ ሰዎች ያሹኛል እነዚህ ሰዎች ነው የምፈልገው ብሎ በራሱ ናውሌጅ ኦኬ እንዲሁም ደግሞ ለሪሰርቸር ወይም ደግሞ ለሳምፕሉ ካለው እውቀት አንፃር የሚፈልገው ሰው ራሱ ሲመርጥ ፐርፐሲቭ ሳምፕሊንግ ሜተድ ወይም ደግሞ ጀጅመንታል ሳምፕሊንግ ሜተድ ይባላል። ሁለቱም አንድ ናቸው ኤ እና ዲ ላይ ያሉት ኦኬ ቤዝድ ኦን ሂዝ ናውሌጅ ሪሰርቸሩ እነዚህ ሰዎች ለጥናቴ ይበጁኛል ያስፈልጉኛል ብሎ ከመረጠ ፐርፐሲቭ ሳምፕሊንግ ሜተድ። እዚህ ጋር ግን ምንድነው ጥያቄያችን ላይ ቅርብ ካለው ድረግ ስቶር ኦኬ ከዞናል ዲፓርትመንቱ ከሰውዬ ወይም ደግሞ ከዲፓርትመንቱ ቅርብ ካለው ድረግ ስቶር ማን ሄዶ ኢንፎርሜሽን ሰብስቧል ነው ያላችሁ እዚህ ጋር። ይሄ ኮንቪነንስ ነው ኮንቪነንስ ሳምፕሊንግ ሜተድ ነው። ኦኬ ኮንቪነንስ ሳምፕሊንግ ሜተድ ስንል ባገኘው አጋጣሚ ለምሳሌ አንድ ሰው ሱፐር ማርኬት ሄዶ የሆነ እቃ ሲገዛ ኮንቪነንትሊ ነው ያነሳው እቃውን አይደል? ስለዚህ መንገድ ላይ ያን ነገር አደርጋለሁ ብሎ አይደለም ወይም ደግሞ ቅርብ ስለሆነ ብቻ ሄዶ እቃ ሲገዛ ማለት ነው። እዚህ ጋም ያደረገው ሰውየው ዲፓርትመንት ሄዱ እንደዛ ነው። ኦኬ አቅራቢያ ብቻ ስላለ ድረግ ስቶር ሄዶ ዳታ ኮሌክት ሲያደርግ ኢንፎርሜሽን ሲሰበስብ ኮንቪነንትሊ ነው። ኦኬ ክሎዝ ስለሆነ ቅርብ ስለሆነ እዚህ ጋር ይላችኋል ድረግ ስቶር አስክድ ዘ ድረግ ስቶር ማን ኢን ዘ ሄልዝ ፋሲሊቲ ኒር ቱ ዞናል ዲፓርትመንት ፎር ዘ ፒን ካርድ ዩቲላይዜሽን ኢንፎርሜሽን
አቅራቢያው ስለሆነ ብቻ ኦኬ ለሱ ቀላል ስለሆነ ብቻ ሄዶ ሰዎችን ወይም ደግሞ መራይንት ኢንፎርሜሽኑን ሲወስድ ኮሌክት ሲያደርግ ኮንቬኒየንስ ሳምፕሊንግ ሜተድ እንለዋለን። ኮንቬኒየንት ሳምፕሊንግ ሜተድ እንለዋለን። ኦኬ ሌላው 45 years old woman was admitted to a surgical ward after performed cholelithiasis surgery since 3 days ago. A surgeon ordered wound care 2 times a day with aseptic technique. A duty nurse is performing the wound care with normal saline by wearing examination glove. However, she has a poor wound healing process. What is the most appropriate activity needed to be breached by the duty nurse in this case? A. Negligence. B. Responsibility. C. Malpractice. D. Accountability. አሁንም ጥያቄያችሁ ላይ ይሄ ጥያቄ ሲሰራ ወይም ደግሞ የሲኦሲ ጥያቄዎችን የኤግዚት ኤግዛም ጥያቄዎችን በመታገኙ ሰዓት ትክክል ያልሆኑ መልሶች አሉ እዛ ላይ የተቀለሙ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ይሄን ጥያቄ አይታችሁታል ብዬ አስባለሁ። ሶ ቼክ ማድረግ አለባችሁ ለምን ሆነ የሚለውን ጥያቄ አይምሯችሁ ውስጥ ማስገባት። ኦኬ እያንዳንዱ ምርጫ መለየት አለባችሁ። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ጥያቄያችን ላይ ሰርጅኑ ምንድነው ያዘዘው? A surgeon ordered wound care 2 times a day with aseptic technique. ሰርጅኑ ያዘዘው ውንድ ኬር በምን አሴፕቲክ ቴክኒክ ሜተድ ተጠቅማ ወይም ደግሞ ተጠቅሞ እንዲሰራ ውንድ ኬር እንዲሰጥ ነበር። ግን a duty nurse is performing the wound care with normal saline by wearing examination glove. የተባለው ምንድነው? አሴፕቲክ ቴክኒክ ነው። ኦኬ አሴፕቲክ ቴክኒክ ተጠቅሞ ውንድ ኬር እንዲሰጥ ነው። እዚህ ጋር ግን የተጠቀመው ኖርማል ሳላይን by wearing examination glove. ኦኬ ስለዚህ ዲዩቲውን አልተወጣም ማለት ነው። however she has a poor wound healing process. ኦኬ እዚህ ጋር ኔግሊጀንስ አለ። ኦኬ ኔግሊጀንስ አለ አይደል? ኔግሊጀንስ ነው ይሄ ኬዙ። በአሴፕቲክ ቴክኒክ ተጠቀም ተብሎ በዊሪንግ ማን ነው ኤግዛሚኔሽን ግላቭ ከተጠቀም ይሄ ኔግሊጀንስ ነው፣ ግድ የለሽነት ማለት ነው። ግን ምን ዲቨሎፕ አደረገች ሴትዮዋ? she has a poor wound healing process. What is the most appropriate activity needed to be breached by the duty nurse in this case? የትኛው አይነት ኢቲካል ፕሪንሲፕል ነው ብሪች ያደረገችው ቫዮሌት ያደረገችው ነው የሚላችሁ። ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው ማለት ማል ፕራክቲስ። እንዴት እንለያቸው እነዚህ ሁለቱ ነገሮች? አሁን ጥያቄያችሁ ላይ ኤ ነው የሚለው ፈተናችሁ ላይ ካያችሁ ብዙ ተማሪዎች ይሄን ጥያቄ ታገኙታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ግን ኤ ነው የሚለው ኔግሊጀንስ። ማል ፕራክቲስ ለማለት አንድ ኔግሊጀንስ አለ ማል ፕራክቲስ ላይ። ኦኬ ኔግሊጀንስ ፕላስ harm, any physical harm or any physical emotional harm ካለ ማል ፕራክቲስ ነው። እዚህ ጋር ምን ይላል ጥያቄያችሁ? ኦኬ ይሄ ኔግሊጀንስ ነው። duty nurse is performing a wound care with normal saline by wearing examination glove አድርጌ የተባለችው አሴፕቲክ ቴክኒክ ተጠቅማ ነበር። እዚህ ጋር ግን ያደረገችው wearing examination glove ነው። examination glove በማድረግ ነው። ግን however she has ሴትዮዋ ምን ዲቨሎፕ አደረገች? ወይም ደግሞ ፑር ውንድ ሂሊንግ ፕሮሰስ ነበራት፣ ዲቨሎፕ አደረገች። ስለዚህ ኔግሊጀንስ እዚህ ጋር አለ አይደል? አሴፕቲክ ቴክኒክ ተጠቀም ተብሎ ወይም ደግሞ ተጠቀሚ ተብላ ኤግዛሚኔሽን ግላቭ ተጠቀመች። ይሄ ኔግሊጀንስ ነው። ኦኬ አንድ ሌላ ራሱ የቻለ እንትን ነው ኢቲካል ፕሪንሲፕል ቫልዩት አድርጋለች። ፕላስ however she has ይላል a poor wound healing process። ይሄ ሃርም ነው። ኦኬ ፊዚዮሎጂካል ሃርም
ኦኬ ፑር ወንድ ሂሊንግ ፕሮሰስ አመጣ ኢፌክት አለው እዚህ ጋር ኦኬ ኔግሊጀንሱ ምን ኮዝ አረገ ሃርም ኦኬ ፊዚካል ኤንድ ፊዚዮሎጂካል ሃርም ዲቨሎፕ አረገ ሪዛልት አረገ ስለዚህ መልሳችን ማልፕራክቲስ ምንድነው መች ነው ኔግሊጀንስ ኖሮ ኔግሊጀንስ ፕላስ ፊዚካል ሃርም ኦር ፊዚዮሎጂካል ሃርም ኦር ኢሞሽናል ሃርም ካለ ማልፕራክቲስ እንለዋለን ኦኬ ስለዚህ ማልፕራክቲስ ኢኳልስ ቱ ኔግሊጀንስ ፕላስ ሃርም ሌሎቹ እነዚህ ሪስፖንሲቢሊቲ አካውንታቢሊቲ ምንም ከሱ ጋር አይሄድም ጤናፒዲያ ኤግዛም ቲፕስ ፎር ሩል ኦፍ ማልፕራክቲስ በዚህ መልኩ ማንም ሊያስተምራችሁ አይችልም ኦኬ ስለዚህ እያንዳንዱን ኖት የሚሰጣችሁን ኤግዛም ቲፕስ መያዝ ይኖርባችኋል ኦኬ ሶ ብዙ ተማሪዎች ይሄን ጥያቄ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ላይ ፎከስ አታደርጉም ቀላል ይመስላል ግን መልሱን ሰርታችሁ ስትወጡ ትክክል አይደላችሁም ኦኬ ስለዚህ ፎር ሩል ኦፍ ማልፕራክቲስ ለማለት ዲዩቲ ኦኬ a professional relationship exists between the nurse or the primary health care provider and patient duty ነው ይሄ አንደኛው ሩል ነው ኦኬ ኤግዚስት ሆኗል ወይ እንትኑ ሪሌሽንሺፑ ብሪች the nurse failed to meet the standard of care ይሄ ብሪች ነው ኦኬ using non sterile glove for a sterile procedure sterile procedure ነው ግን የተጠቀመው non sterile glove ወይም ደግሞ examination glove ስለዚህ ይሄ ብሪች ነው ኦኬ ወይም ደግሞ ኢቲካል ፕሪንሲፕልን ቫዮሌት ማድረግ ነው ስለዚህ ይሄን አክሽን ደግሞ ኮዝ ያመጣል ፔሸንት ሃርም ዘ ፑር ሂሊንግ ጥያቄው ላይ ስለዚህ ኢፌክቱ ምንድነው ዳሜጅ ወይም ደግሞ ሃርም ዘ ፔሸንት ሰፈርድ አክቹዋል ሃርም ላይክ ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል ኤክስቴንደድ ሪከቨሪ አሁን ጥያቄያችን ላይ ፑር የሆነ ውንድ ሂሊንግ ፕሮሰስ ነበረው ስለዚህ የዛሬ ኤግዚት ኤግዛም ጥያቄዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ሶ ሁላችሁም ፕሊዝ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ ሰብስክራይብ እና ላይክ በመታረጉ ሰዓት እኛም ቪዲዮዎችን እየለቀቅን ቶሎ ለመልቀቅ እንገደዳለን ማለት ሶ ሁላችሁም ቻናሉን ወደ ቴሌግራም ግሩፓችሁ ቪዲዮዎችን ሼር በማድረግ ለተማሪዎች ኦኬ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ቻናሉ እንዲያድግ ኦኬ ቻናሉ አደገ ማለት እናንተም ብዙ ኢንፎርሜሽን ታገኛላችሁ ከጤና ጋር በተገናኘ ብዙ ኢንፎርሜሽኖች ታገኛላችሁ ሶ ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ ያያችሁ ያላችሁ ተማሪዎች ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ እንዲሁም ደግሞ ኦንላይን ክላስ መማር የምትፈልጉ አሁን ኤግዚት ኤግዛም የሚሰጥበት ጊዜ ስለደረሰ ብዙ ተማሪዎች እየተቀበልን ነው ላይክ ሜዲሲን ፋርማሲ ኦኬ ኤችኦ ነርሲንግ ሌሎችም እየተማሩ ነው ኦንላይን ክላስ ላይ እንዲሁም ደግሞ አዲስ አበባ ላላችሁ ደግሞ በአካል ጀሞ ነዲ ህንጻ ባለው ማሰልጠኛ ተቋማችን መጣችሁ ክላሱን እንድትወስዱ እናሳስባለን እንዲሁም ደግሞ በኦንላይን ከየትኛውም ሀገር ሆናችሁ መማር የምትፈልጉ ካላችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ ስልክ ቁጥሮቻችን እዚሁ ላይ ያሉ በእነዚህ ስልክ ቁጥሮች ደውላችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ ለዛሬው በዚህ እናጠናቅቃለን መልካም ጊዜ ባይ